ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਨ ਤਰਨ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੀਲਕਮ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ बहुत ਵਧਾਈਆਂ। अधिकार ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਵਿधान ने ਸਾਨੂੰ। बधाई सारे देश ने बधाई, हमारे दर्शकों ने बधाई। नीलकमल जी बिल्कुल संविधान ने हमारे को जो अधिकार भी दिए और कर्तव्य भी दिए। जहाँ हम अधिकारों की बात करते हैं वहाँ हमने अपने कर्तव्य भी याद होने चाहिए। अधिकारों को हम याद रखते हैं और कर्तव्य को हम जो है भूल जाते हैं। आज जो है 26 नवंबर को वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। ऐसा संविधान जो हमें अधिकार भी देता है और कर्तव्यों का रास्ता भी दिखाता है। लेकिन जिस तरह के मैंने बताया, अधिकार याद रहते हैं और कर्तव्य को हम जो है भूल जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार कराया जिसको हम संविधान कहने लगे, जो सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, एक नियमावली है जिससे हमारा देश चलने लग रहा है और उससे बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारा का सारा उसमें सब लिखित है जी। देश की एकता, अन्याय, समता और स्वतंत्रता को ये एक नई जो है दिशा देता रहता है। तो संविधान दिवस की सब ने जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। नीलकमल जी, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मौलिक अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, समानता, धर्म और शिक्षा का अधिकार देता है। हम अपने देश में किसी भी जगह पर जाकर रह सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी हम काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार जो है हमें संविधान जो है वो प्रदान करता है। आज हम आपके सामने बैठकर बोलने लग रहे, ये हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है और ये आजादी हमारे को संविधान ने ही जो है वो दे रखी है। नीलकमल जी, और राष्ट्र की एकता, स्वच्छता, शिक्षा, संविधान का सम्मान करना हमारा फर्ज है। यानी जो अधिकार है और हमारी जिम्मेवारी भी है। बिल्कुल, अधिकार ने जिम्मेवारियां भी नहीं कि जिवें तुसीं कहा कि अधिकार जरूर याद रहिंदे ने पर जिम्मेवारियां नूं लोक भुल जांदे ने। नागरिक दे तौर ते तुहानूं अपने देश नूं दे प्रति जिहड़ी हैगी आ वो जिम्मेवारियां हैगियां ने। तुहाडे एक नागरिक दे तौर दे उत्ते अपनी सरकारी संपत्ति नूं संभालण दीयां जिम्मेवारियां हैगियां ने। मतलब कि तुहानूं अपना जिहड़ा हैगा वो देश वो भारत हैगा, जिहड़े अधिकार दित्ते ने, अधिकार तां जरूर तुहाडे हैगे ने पर जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਚਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। पर सियासी तौर पर कहिए कि पंजाब सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते समागम रखा हुआ सी। हरियाणा सरकार का कुरुक्षेत्र के समागम सीगा। पर हुण चर्चा सियासी ये छिड़नी शुरू हो गई कि प्रधानमंत्री जिहड़े कि वो आनंदपुर साहिब क्यों नहीं पहुंचे। अज इस नूं लैके जिहड़े हैगे वड्डे सवाल वो आम आदमी पार्टी ने भी खड़े कीते ने। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये गल जरूर पूछी है कि जे कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री आ सकते सी तां की थोड़ी ही दूरी के उत्ते जितों कि जे जहाज़ के जरिए भी आते तो मेरा नहीं ख्याल है कि 15 तो 20 मिनट भी लगते तो उत्थे भी जिहड़ा हैगा वो नतमस्तक होने लई पहुँच सकते सी। हालांकि उन्होंने 3 दिन जरूर इस चीज़ का इंतज़ार किया। बिल्कुल नीलकमल जी, आज आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के प्रधान हैं उन्होंने अपना जो बुलबुला था आज वो बाहर काट दिया। और यूं कहा अभी पिछले दिनों से तो हम इंतजार करने लग रहे थे, अभी क्या पता आज है। हालांकि आज जब बात हुई उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि वो आए नहीं, जिस तरह की आपने बात बताई, कुरुक्षेत्र पहुंच गए लेकिन वो जो है श्री आनंदपुर साहब नहीं पहुंचे। बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण दिया गया था वो भी नहीं पहुंचे थे। नीलकमल जी, अकेले प्रधानमंत्री नहीं, दूसरे बहुत सारे लोग, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है वो निमंत्रण दिए गए थे वो भी नहीं पहुंचे। हालांकि जो प्रधान है
अरोड़ा जी, उन्होंने एक बात कही कि ये जो है गैर राजनीतिक काम था सारा का सारा, सरकार इस काम को करने लग रही थी और ये देश के गुरुओं को सम्मान की बात थी। आज उन्होंने सीधा सीधा ये बात कही कि अगर वो बलिदान न दिया गया होता श्री तेग बहादुर जी के द्वारा, तो आज जो है देश के जो राजा बने बैठे हैं वो देश के राजा भी ना होते, आज उनको वो दिन देखने को भी ना मिलता। तो इस बात का उन्होंने मलाल दिखाया कि जब कुरुक्षेत्र प्रधानमंत्री आ सकते हैं तो श्री आनंदपुर साहब भी आ जाना चाहिए था। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, हमने भी बात करी थी भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी आस्था है और उन्होंने जो है एक सिक्का भी जारी किया और डाक टिकट जारी की, एक जो है कॉफी बुकलेट वहां से जारी की। तो ऐसे में उनकी आस्था पे ये बात कैसे, किस तरह से कही जा सकती है, हाँ, सवाल उठाया जा सकता है। तो उन्होंने एक बात कही अमन अरोड़ा ने कि जो सेंटर पॉइंट मान के चले कि वो श्री आनंदपुर साहब है और श्री भाई आसे पासे तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है देश में होने लग रहे, स्टेटों में होने लग रहे, वो हो ही रहे हैं, वो करो, अच्छी बात है, सिक्का जारी कराया, अच्छी बात है, जो है टिकट जारी करी, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है जहां मुख्य केंद्र बिंदु है श्री आनंदपुर साहब, वहां भी जो है आना चाहिए था और वो यहाँ आए नहीं। इस बात का लेकर उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए। बड़ा मलाल था उनके मन में कि प्रधानमंत्री को यहाँ पे पंजाब में आना चाहिए था। हालांकि बिल्कुल निरौल कहिए तो उत्थे जिहड़ा हैगा गैर राजनीतिक तौर ते प्रोग्राम जिहड़ा सरकार कह रही है वो किया गया सीगा। इसे करके जिहड़े राष्ट्रपति तो लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੇ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾयंस ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ क्यों नहीं पहुंचे। पर एक गल जरूर, लेकिन अलायंस की बात में नीलकमल जी एक बात और उन्होंने कह दी थी भाई गैर राजनीतिक है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इस बात का अमन अरोड़ा जी ने क्लियर कर दी बात भी। अगर आप अलायंस की बात करते हो भी अलायंस वाले नहीं पहुंचे, भी अलायंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब हम शुरुआत ही इस बात पे करने लग रहे भी गैर राजनीतिक है, आस्था का विषय है। बिल्कुल आस्था का विषय सीगा, इसे करके ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ नहीं की गई, पर हुण समागमां दे समाप्त होने तो बाद जरूर एक दूसरे उत्ते जिहड़ी हैगी और राजनीतिक तौर ते बिल्कुल इस बात का मतलब गलबात जिहड़ी है कीती जा रही है। ते मलाल भी इस गल दा जताया जा रहा है कि जे सद्दा दित्ता सी तां कि उहदे विच दूसरा ने राजनीति लभी तां करके उत्थे नहीं पहुंचे। तां इह जिहड़े सवाल ने वो जरूर पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़े ने वो चुके जा रहे हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, इस बात का मतलब था, कहने का भाव था कि जो मानवता के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उसका अगर एक
पन्ना, एक पेज भी अगर पढ़ लेते तो उसमें मानवता की हर एक शब्द में मानवता की शिक्षा है। अगर मानवता की शिक्षा ले ली जाती, वो पढ़ लिया जाता, उसको समझ लेते, अपने जो है अपने जीवन में आत्मसात करते, तो जो बातें आपने कही है, नूह का जिक्र कराया, या फिर जो है आपने जो है मणिपुर का जिक्र कराया, तो इस तरह की घटनाएं ना होती। मतलब अगर हम गुरु जी की शिक्षा को अपने मन में अपने में धार लेते हैं, तो आदमी जो है एक किस्म से वो जो है बिल्कुल निष्पक्ष होके काम करेगा और मानवता की भलाई के लिए काम करेगा। फिर राजनीति का उसमें सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल सवाल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ बलिदान था वो मानवता के लिए था, वो मानवता ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। हालांकि मैं जिक्र थोड़ा सा ये भी कर दूं, कल जो है अयोध्या में भी थे, है ना, राम मंदिर में ध्वजा आरोहण। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਧਵਜ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ था ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ 350 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਧੁਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਕੀ 13 ਜਾਂ 14-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल नीलकमल जी, लेकिन बात चाहे कुछ भी हो तो बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। लेकिन एक बात और है नीलकमल जी, ये भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। आप किसी भी रूप में जो है भगवान को पूज लो, परख लो, लेकिन उस पर जो सवाल खड़े गए हैं वो अपने आप में एक बिल्कुल ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋ ਵਧਾਈ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ है। हाँ बिल्कुल नीलकमल जी, बात ही कर लें हम चंडीगढ़ की। और चंडीगढ़ जो है साफ सुथरा शहर है, हालांकि अब टाइम बदलने लग गया और यूं कह सका कि चंडीगढ़ में अब पार्किंग की जो समस्या है वो रहने लगी। निगम की तरफ से जो है पार्किंग की व्यवस्थाएं जो है वो करी गई है नीलकमल जी, लेकिन ईब उसमें थोड़ा बदलाव नजर आएगा। बदलाव है कि चंडीगढ़ की जो पार्किंग है वो हर महीने जो है उसका एक पास आपको मिल सकता है 250 रुपए थे 500 रुपए में, क्योंकि अब ये पार्किंग जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास वो चली गई है। इस बात का एक MOU साइन होया। चंडीगढ़ शहर की सारी पेड पार्किंग अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसको टेक ओवर करेगी, उनके अधीन जो है वो चली जाएंगी। नगर निगम डिजाइन बिल्ड और ऑपरेट मॉडल के तहत NHAI के साथ जो MOU साइन हुआ है वो करने जा रहे हैं। उसमें सारे शहर में एक समान और सुव्यवस्थित पार्किंग सिस्टम लागू करने की बात करी गई है। जनता की राय के बाद 1 सिटी 1 पास की बात करेगी। एक मॉडल जो है तैयार किया गया जिसमें जो है एक पास दिया जाएगा। करीब 90 पेड पार्किंग में से मैं जो है एक ही पास है वो सारी जगह मान्य होएगा। और कार के लिए 500 रुपए और 2 पहिया वाहनों के लिए जो है 250 रुपए का आप मंथली पास वो बनवा सकते हो। वर्तमान में 89 से लेकर 73 जो पार्किंग है वे पेड है और शेष जो है स्टाफ की कमी के कारण जो है मुफ्त चलने लग रही। क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हो, हर मार्केट में जो है आपको एक पेड पार्किंग नजर आती है। वहां आप जो है 8 रुपए 7 रुपए 14 रुपए तक की पर्ची देकर अपनी गाड़ी खड़ी करते हो। बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं जहां पे आपने कुछ नहीं देना, सीधा सीधा जाओ और खड़ी कर लो। अब उसके पीछे बात ये कही भी स्टाफ की कमी थी, लेकिन अब इसको जो है नेशनल हाईवे ने टेक ओवर करेगी और फिर वो भाई जिसने ठेका जिस पे बात आ गई तो फिर सारी जगह जो अपने स्टाफ भी लगाएगी। तो उसके लिए 2 बातें हैं, एक तो अपना पास बनवाने पड़ेंगे, दूसरी बात जो फ्री में गाड़ी खड़ी कर लेकर थे अब वो फ्री में खड़ी नहीं होने की। जी बिल्कुल, फ्री च गड्डी नहीं खड़ी होगी। तो इसका मॉडल जड़ा हैगा जी वो
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ ਦਰ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 6000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 3000 ਰੁਪਏ 3 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੀਸ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਸ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 7 ਤੋਂ 14 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਭਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਯਮ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ इंतजार हैगा। अब नीलकमल जी करना क्यों पड़ा? ऐसी के नौबत आ गई थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये पार्किंग देनी पड़ी और 89 में से 73 जो है पेड पार्किंग इस समय जो है नगर निगम की कुल 89 पेड पार्किंग स्थल वो संचालित करने लग रहे हैं जो लगभग जो है 5.22 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और इसमें से लगभग नीलकमल जी 16,030 कारों के खड़े होने की जो क्षमता है वो है। करोड़ों रुपए के पार्किंग घोटाले के बाद 2024 में निगम ने यह व्यवस्था जो है निगम से ये वापस ले ली थी। फिलहाल निगम खुद जो है 73 पार्किंग संचालित करने लग रहा है जबकि जो शेष पार्किंग है जो बची हुई है वो मुफ्त में चलने लग रही और इन्हें चलाने के लिए निगम के पास पर्याप्त स्टाफ है नहीं और इसके कारण जो है निगम को लगातार राजस्व का नुकसान होने लगा था। तब करके जो है ये पेड पार्किंग जो है अब नेशनल हाईवे को दे दी गई है। अगर ये फायदे का सौदा है पेड पार्किंग, नेशनल हाईवे इसमें अपना स्टाफ लगाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा, तो क्या निगम को अपना जो है स्टाफ नहीं बढ़ा लेना चाहिए था क्योंकि निगम की आमदनी बढ़ती, अब आमदनी जो है जाएगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। देखो सतीश जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਵਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। बिल्कुल नीलकमल जी, एक बात मैं करूंगा हरियाणा पुलिस की जी। और जो DGP है उन्होंने आदेश दे रखा था पुलिस वालों को कि पब्लिक के सामने जो बड़े प्यार से पेश होकर बात करनी होगी, डांट फटकार करनी नहीं। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, जिस तरह तुसीं कहा भी ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। बिल्कुल। अब एक मामला नीलकमल जी मैं इसमें जोड़ने लग रहा है वो सामने आया अम्बाड़ा का। और अम्बाड़ा में एक ऐसा चुन है दुकान के बाहर पड़े हुए एक सामान पे, किसी दुकानदार का सामान था, रैक जो है वो खड़ा था, उसको लात मार के गिरा दिया। उसका वीडियो जो है वो वायरल होने लग रहा है। अरे भी इस बात को लेकर SP साहब कहने लगे भाई इस पर कार्रवाई होगी। भाई एक तरफ तो पुलिस बात करने लग रही, जो व्यवहार है पुलिस का
वो जनता के साथ बड़ा नॉर्मल होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है लात मारने की घटना जो है फिर वो क्या कर रहा ना, करनी और कथनी में अंतर जो है वो दिखाने लग रही। अंबाड़ा के कैंट थाने के एसएचओ ने जो है दुकान के बाहर रखे सामान को लात मार दी और साथ ही जो है हाथ मारकर जो सामान है वो गिर दिया, जिसमें बैटरी के पानी की बोतलें गिर गई और रैक भी जो है वो टूट गया। नीलकमल जी, जो दुकानदार था वो अपने दुकान में ही था अंदर, और ये सारी की सारी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगी। एसएचओ सामान गिराने के बाद वहां से चले गए और एसएचओ जो है उस पर जब बात करी गई इस बारे में, जब मैं रिपोर्ट खबर पढ़ने लग रहा था, अब उसमें एसपी साहब ने ये कहा इस बात पर कार्रवाई होगी। मतलब जो निर्देश दिए जाते हैं और जो अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे तो उनको जो है सतर्क रहने की जरूरत है। अब जो है हरियाणा पुलिस है वो कार्रवाई के मुड में नजर आने लग रही। बिल्कुल सी जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਓਪੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਪਾੜਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ एसएचओ का वो तरीका था वो गलत था, कानून को लागू करने का या फिर नुकालो भी बाहर अतिक्रमण करने का, उसको हटवाने का। हालांकि अतिक्रमण जब बाहर हो रहा हो तो नगर निगम के अधिकारी भी साथ आते हैं, लेकिन ये बताया जब अकेले थे और अकेले ने जो है उस पर लात जो है वो मार दी। अब उसके पीछे की कारण क्या रही थी वो सारे की सारी जो है जांच में बात सामने आ जाएगी। फिलहाल जो है बात ये है भी इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल अजिहा करना भी नहीं चाहिए, पर हुण गल भी हैगी है कि कार्रवाई भी पुलिस ने करनी है, अधिकारी भी पुलिस का है तो ये किन्नी जिम्मेदारी नाल किस तरह की जिहड़ी हैगी उहदे लई सज़ा जिहड़ी हैगी मुकर्रर की जाती है, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम दे विच वेला इस वेले जिहड़ा हैगा तुहाडे तो इजाजत लैंदा हो चलिया, फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम दे विच। तद तक लई मैनूं अते सतीश कुमार सीकरी नूं तुसीं दिओ इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नाल। राम राम जी।